వాడకానికి 4 నెలల ముందు వ్యతిరేకిస్తూ రాసినాం. జీవో వచ్చిన 1 వీక్ 5 తారీఖు జీవో వస్తే 12 తారీఖు ఇవన్నీ మీకు కాపీస్ ఇస్తా. 12 మే 2020 నాడు మనం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాసినాం. టేకింగ్ అప్ new pumping to draw additional 3 TMC of water from Srisailam Reservoir, Government of AP. Request for immediate action. ఇందులో చాలా స్పష్టంగా therefore it is requested to initiate necessary action to prevent the Government of AP from taking up any further action, including calling and awarding tenders in terms of the decisions of GO 203/5520 for the proposed Rayalaseema lift irrigation scheme. టెండర్లు పిలువనీయద్దు, పనులు జరగనీయద్దు, వెంటనే ఆపాలి అని ఆనాడు మనము జీవో వచ్చిన 5 వారం రోజుల లోపల 12వ తారీఖు నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆనాడు మనం రాసిన లేఖ. తర్వాత అక్టోబర్ 2, 2020 ఇది కేసీఆర్ గారు రాసిన లేఖ. ఇది వారి లెటర్ హెడ్ మీద కేసీఆర్ గారు కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ గారికి రాసిన లేఖ. ఇది I want to express strong objections of Telangana to the taking up of expansion of Pothredipadu head regulator and the newly proposed Rayalaseema lift irrigation scheme by the government of AP. Though Rayalaseema lift irrigation scheme was never sanctioned by any statutory body, Andhra Pradesh has proposed to lift 3 TMC per day from the bottom of Srisailam Reservoir and transport to the Penna and adjoining basis GO number 203 dated 5th May 20. Andhra Pradesh has gone ahead with the finalization of tenders for the work despite of our strong objections and the orders given by KRMB not to proceed with the project. It has also issued additional administrative sanction amounting to approximately 24,000 crores for the works related to transfer of Krishna water to the Penna basin. In these circumstances, we would like to request you to kindly direct Andhra Pradesh government to immediately stop these diversions, as in addition to being illegal, they will also be severely detrimental to projects sanctioned in Telangana region by the erstwhile combined state. Government of India must take immediate action and effective action to stop further diversion of Krishna water through Pothredipadu regulator and prevent Andhra Pradesh government from implementing the proposed Rayalaseema lift irrigation scheme and other allied works. ఇంత స్పష్టంగా ఇంత డీటెయిల్గా రాశారు. రాస్తూ ఇంకో మాట రాసిండ్రు. I request you to include the allocation of water issues raised in this letter as agenda in terms of second meeting of Apex Council. In addition, Government of India should issue immediate direction to Andhra Pradesh to stop work on expansion of Pothredipadu regulator and construction of Rayalaseema lift irrigation scheme. In order to enforce this, the operational control system of Srisailam Reservoir should be handed over to Telangana immediately. ఇది 2 అక్టోబర్ 2020 నాడు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ గారికి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పనులు ఆపండి, మా అప్పటిదాకా శ్రీశైలం కంట్రోల్ మాకు ఇవ్వండి, సెకండ్ అపెక్స్ కమిటీ మీటింగ్లో ఎజెండాలో కూడా దీన్ని పెట్టి చర్చించాలి అని చెప్పి ఇంత స్పష్టంగా 8 పేజీల ఉత్తరం కేసీఆర్ గారు 2 అక్టోబర్ నాడు రాశారు. ఇది రాయలసీమ లిఫ్ట్. దీని మీద సెకండ్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కూడా 22 అక్టోబర్ 2020 అంటే 6 అక్టోబర్ నాడు జరిగింది సెకండ్ అపెక్స్ కమిటీ మీటింగ్. దాంట్లో కూడా క్లియర్గా కేసీఆర్ గారు దీన్ని అపోజ్ చేస్తూ అపెక్స్ కమిటీ మీటింగ్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడారు. అది కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఉంది. అందులో ఈ ప్రాజెక్టులు ఆపాలని, వీటన్నిటికీ పరిష్కారం సెక్షన్ 3 మాత్రమే మాకు పరిష్కారం, సెక్షన్ 3 వస్తేనే మా వాటా ఏందో ప్రాజెక్టుల వారిగా మాకు కేటాయింపు అయితే ఈ పంచాయతీకి ఫుల్ స్టాప్ అయిద్దని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఈ సెకండ్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా పోతిరెడ్డిపాడు మీద రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ మీద కేసీఆర్ గారు 6 అక్టోబర్ 2020 రోజు మాట్లాడినారు. ఈ కాపీ కూడా మీకు అందజేస్తాం. ఆ తర్వాత ఎన్జిటి, ఇది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్. ఆనాటి మన అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ రామచంద్రరావు, సంజీవ్ కుమార్ స్పెషల్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్, యాస్మిన్ అలీ వీళ్ళందరూ మనం కేసు వేస్తే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో స్టే వచ్చింది. ఆనాటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాయలసీమ లిఫ్ట్ మీద స్టే తెచ్చినాం. ఏమని? సో ఆర్డర్ లాస్ట్ పారా 59 చదువుతున్నా. సో
Under such circumstances, we are disagreeing with the findings of the committee that no environment clearance is required on the basis of the decisions made above and coming to the conclusion that the project requires prior environment clearance before it is launched, and without getting the environment clearance, the project works cannot be proceed with. ఈసీ లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టు పనులు ఆపేయండి, ఇది కొనసాగించడానికి వీలు లేదు అని ఈ ఆర్డర్ ఎవరు తెచ్చిండ్రు? బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారు తెచ్చిండ్రు. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడతాడు, రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏదో రోజా గారి దగ్గర దీన్ని వదిలిపెట్టింది. ఒక్కటా రెండా? ఎన్ని లెటర్లు చూపించినా మీకు ఇప్పుడు నేను? అసలు జీవో ఇయ్యకముందు వ్యతిరేకించినాం, జీవో ఇచ్చిన వారం తర్వాత వ్యతిరేకించినాం, తర్వాత నెలలో షెకావత్కు కేసీఆర్ గారు లేఖ రాసిండ్రు, అపెక్స్ కమిటీ కౌన్సిల్లో వ్యతిరేకించినాం, చివరికి గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పై స్టే కూడా తెచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, పనులు ఆపించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. నిన్న మీరు చూసిండ్రు ఈఏసీ ఎన్విరాన్మెంట్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్లో దాన్ని మీరు మొత్తం చేసిన పనులు ఆపివేయాలి, అది పూడ్చివేయాలని నిన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అడ్వైజరీ కమిటీలో కూడా నిర్ణయం జరిగింది, విషయం బయటకు వచ్చింది. దానికి కారణం ఎవరు? కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం వల్ల, ఆ రోజు స్టే తేవడం వల్ల, ఈ పనులను నిరంతరం ఆపడం వల్ల ఇవాళ నిన్న పర్మనెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఈఏసీ అనుమతి కూడా దాన్ని నిరాకరించింది. ఇది నిజం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి పూర్తిగా పక్కదో పట్టిస్తూ వక్ర భాష్యం చెప్తూ మేమే ఏదో దగ్గరుండి రాయలసీమ లిఫ్ట్ కట్టించినన్ని అబద్ధాలు చెప్పిండు. ఎవడన్నా కొత్త వాళ్ళు వింటే ఏమనుకోవాలి? అబ్బా రేవంత్ రెడ్డి ఎంత మంచోడు అనుకోవాలి, ఏదో నిజం అన్నట్టు. అబద్ధాలు ఆడడంలో ఆయనకు డాక్టరేట్ ఇవ్వచ్చు రేవంత్ రెడ్డికి, అందమైన అబద్ధాలు ఆడతాడు. డాక్టరేట్ ఏదైనా అబద్ధాలు ఆడడానికి డాక్టరేట్ ఇచ్చేది ఉంటే ఆ డాక్టరేట్ రేవంత్ రెడ్డికే వస్తుంది ఫస్ట్. అదే బాబు నేను ఇప్పుడు చెప్పింది, ఈఏసీ ఎన్విరాన్మెంట్ అడ్వైజరీ కమిటీ, ఇదేమో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో అప్పుడు స్టే తెచ్చినాం. దీనికి ఈసీ లేదు, ఇది అన్యాయం అని మనం పోయి కేసు వేసినాం. దాన్ని నిన్న ఈఏసీ ముందుకు పోతుంది. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా అనుమతి రావాలంటే దేశంలో ఈఏసీ అనుమతి ఇవ్వాలి. ఈఏసీ దగ్గర పోయినప్పుడు మన హిస్టరీ అంతా బిల్డ్ చేసినాం కదా. ఇది కట్టొద్దని కేఆర్ఎంబీ చెప్పింది, కట్టొద్దని సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ చెప్పింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరంతరం ఎప్పటి నుంచి 2020 నాడు జీవో వచ్చింది. కానీ మనం ఎప్పుడు రాసిన లెటరు? జనవరి 2020 నుంచి దీని మీద కేసు బిల్డ్ చేసినాం. అందువల్ల నిన్న ఈఏసీ అనుమతి ఏమని వచ్చింది? ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టడానికి వీలు లేదు అని ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈఏసీ అనుమతి నిరాకరించడమే కాక మీరు చేసిన పనులు పూర్తి చేయండి అని చెప్పింది. ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం, ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాటి పోరాట విజయం అని చెప్పక తప్పదు. నేనున్నా కదా, చాలదా? నేను దమ్ముంటే నాతో మాట్లాడమను. ఇప్పుడు ఇంకేం సవాలు? నేను అన్ని ఆధారాలు చూపిస్తాను. నేను ఐఎమ్ నాట్ స్పీక్ రేవంత్ రెడ్డి లెక్క అబద్ధాలు ఐఎమ్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ డాక్యుమెంట్. నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాటకు కూడా మినిట్స్, డాక్యుమెంట్, లెటర్స్ విత్ ప్రూఫ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. రేవంత్ రెడ్డి లాగా బట్టగాల్చి మీదేసు నాతో కాదు. ఐ ఆల్వేస్ స్పీక్ ట్రూత్, ఐ ఆల్వేస్ స్పీక్ విత్ డాక్యుమెంట్, ఐ ఆల్వేస్ స్ట్రిక్ టు మై వర్డ్.